जय निताई गौरांग निताई गौरांग जय निताई गौरांग जय एनो जल श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से ही तारती श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से ही तारती पापियों को पाप से ही तारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम योगी हरि धाम योगी हरि नाम योगी हरि धाम योगी ये जगत मंगल की आरती पापियों को पाप से ही तारती श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से ही तारती पापियों को तार ये शांति गीति पावन पूरी तो पाप का मिटाने वाला हरि दर्शन कराने वाला ये शांति पावन पुण्य तो पापों को मिटाने वाला हरि दर्शन कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से ही श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से ही तारती पापी ये मधुर बोल सत पंथ कुल सत्य मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को आनाने वाला ये मधुर बुल सत्य पंथ कुल सत्य मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को आनाने वाला श्री राम योगी घनश्याम योगी श्री राम योगी घनश्याम योगी ये भागवत महिमा की आरती पापियों को पाप से ही तारती श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती
पापियों को पाप से ही तारती। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरि बोल। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल हरि बोल। जय राधे। जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे। ओ निताई गौर हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि, निताई गौर हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल हरि बोल, निताई जय प्रसाद भगवत प्रसाद, जय प्रसाद गति कौतुकी, दयां स्तुवं तस्य यशस्त्रिशन्दं, वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम्, आजानुलम्बित भुजो कनकावदातो, संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षु, विश्वम्बर द्विजवर जुगधर्म पालो, वन्दे जगत प्रिय करु करुणायावतार, नमो त्रिकालशय्याय जगन्नाथ सुताय च, सवित्राय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं, नासाग्रे वरौ मुकुट
কীর্তিকং করতলে বেণু করে কঙ্কণম সর্বাঙ্গে হরি চন্দনম সুললিতম কণ্ঠে চ মুক্তাবলী গোপশ্রী পরিবেষ্টিতম বিজয়তি গোপাল চূড়ামণি তপেত কাঞ্চন গৌরাঙ্গী রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী বিশ্বভানুসুতে দেবী তং নমামি হরি প্রিয়ে নারায়ণং নমস্কৃতং নরং চৈব নরোত্তমং দেবী সরস্বতী ব্যাসেন ততো জয়মুদীরয়ে দ্বাদশ বয়স কিশোরমূরতি শ্যামবর্ণ দিগম্বরম ব্যাসনন্দন শুকমুনি চরণে কোটি কোটি করত প্রণাম তুলসী কাননম যত্র যত্র পদ্ম বনানি চো পুরাণম পঠনম যত্র তত্র সন্নিহিত হরি হরি ভক্তি পরাজেচ হরির নাম পরায়ণা দুর্বৃত্ত বা সুবৃত্ত বা তেষাং নিত্যং নমো নমঃ বাঞ্ছকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধু ভয়েব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ এই চয় গোস্বামীর করি চরণ বন্দন জাগা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ সকল শ্রোতা বৈষ্ণব মাতৃ বৃন্দের করি নমস্কার কৃপা করি চরণ ধুলি দাও শিরেতে আমার দুর্গমে প্রদীমে বৈশ্য স্কলতে পাদে নগতের মুহ সকৃপা যষ্টি দানেন সন্তু সন্তু অবলম আগে মৃদঙ্গ সকৃপা যষ্টি দানেন সন্তু সন্তু অবলম্বনম সকৃপা যষ্টি দানেন সন্ত আগে মৃদঙ্গ অবলম তারপরে করতাল बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री कृष्ण देवपायन बद्रीवास जी की श्री शुक मुनि की श्री सुत मुनि की परीक्षित महाराज की सनकादि ऋषिवृंद की आपन अपन गुरुदेव की आपन अपन इष्ट देव की आज के आनंद की जय जय श्री राधेश्याम चंदन चंदन दिए माला पराई दो ना कलिजुग पावन अवतार श्री श्री गौरांग महाप्रभु अशेष कृपाय 12 साल आल स्कूल शैलेश चंद्र देवनाथेर बाड़ीते बासभवने श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञेर आलोचना आरम्भ हयेछे
আজকে তার দ্বিতীয় দিবস। আসন্ন মৃত্যুগ্রস্ত মহারাজ পরীক্ষিতের সভাতে গিয়ে সুখদেব গোস্বামী পাদ যেভাবে ভাগবত সপ্তাহ জ্ঞানযজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন, সেই ক্রম অনুসারে আজ আমরা ভাগবত সপ্তাহ জ্ঞানযজ্ঞের দ্বিতীয় দিবসের বিষয়বস্তু আলোচনা করব। গতকালকে আমরা হিরণ্যাক্ষ বধ, পৃথিবীকে রসাতল থেকে উদ্ধার, বরাহ অবতার ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আস্বাদন করেছিলাম। আজ তার পরবর্তী বিষয় আমরা আস্বাদন করব। এখন প্রশ্ন হলো, এই হিরণ্যকৌশিক এবং হিরণ্যকাক্ষ কে ছিলেন? তাদেরকে বলা হচ্ছে আদি দৈত্য। আদি দৈত্য। কশ্যপ ঋষির ছিলেন দুজন, একজন কশ্যপ আর একজন হল তাক্ষক নামক কশ্যপ। একজন কশ্যপের ছিলেন 17 জন স্ত্রী আর আরেকজন কশ্যপের ছিলেন 4 জন স্ত্রী। তো কশ্যপ ঋষির দিতি নামক স্ত্রী হইতে সমস্ত দৈত্যগণের জন্ম, অদিতি নামক স্ত্রী হইতে সমস্ত দেবতাগণের জন্ম, পদ্রু নামক স্ত্রী হইতে সর্পগণের জন্ম, বনিতা নামক স্ত্রী হইতে গরুরাদি পক্ষীগণের জন্ম, সুরমা নামক স্ত্রী হইতে সমস্ত গাভী, গরু, দুইকুর বৈশিষ্ট্য প্রাণীগণের জন্ম। এইভাবে অনেক প্রাণী সৃষ্টি হয়েছিলেন। এখন কথা হলো, এই হিরণ্যকশিপু হিরণ্যকাক্ষ কে ছিলেন? বললেন যে তারা ছিল স্বর্গের বৈকুণ্ঠের জয় এবং বিজয়। স্বর্গ হইতে অনেক ঊর্ধ্বে, অনেক উপরে বৈকুণ্ঠ ধাম, নারায়ণ, লক্ষ্মী নারায়ণ যেখানে নিবাস করেন, সেইখানের দরজার দারোয়ান ছিলেন। কিন্তু একটু ভুলের কারণে, অপরাধের কারণে তাদেরকে বৈকুণ্ঠ ধাম হইতে চ্যুত হয়ে পৃথিবীতে এসে তাদেরকে জন্মগ্রহণ করতে হবে। অপরাধটা কি ছিল সেটাই এখন বলবো। এটা বৈষ্ণব অপরাধ, মহৎ অপরাধ হয়েছিল। বৈষ্ণবের নিকট যদি হয় ক্ষুদ্র অপরাধ, মহা মহা ভজনেতেও পরে যাবে বাদ। তারই প্রমাণ এখানে দেখাচ্ছে। আমরা গতকালকে আলোচনা করেছিলাম যে ভগবানের প্রথম অবতার সনত, সনাতন, সন্নন্দ, সন্নত কুমার ব্রহ্মার পুত্ররূপে, মানুষ রূপে, পুত্ররূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। এই 4 জনেই ব্রহ্মার কাছ থেকে নারায়ণের মহিমা শ্রবণ করার জন্য বসেছেন। ব্রহ্মা নারায়ণের রূপের কথা, নারায়ণের গুণের কথা, নারায়ণের প্রসাদের কথা, নারায়ণের প্রসাদী চন্দন, প্রসাদী মালা, প্রসাদী তুলসী পত্র, প্রসাদী নির্মাল্যের মহিমা কীর্তন করতে শুরু করেছেন। এখন পিতার মুখ থেকে পুত্ররা যতই শুনতেছে ততই তাদের মনে বাসনা যাচ্ছে, তাহলে আমরা যাব নারায়ণকে দর্শন করার জন্য, নারায়ণের চরণের তুলসী পাতা আমরা নিব, ঘ্রাণ নিব, সেবন করব। আমরা কৃতার্থ অবধন্য। পিতৃমুখ হইতে নারায়ণের মহিমার কথা শ্রবণ করে চতুর্সন্তারা রওনা হলেন বৈকুণ্ঠে নারায়ণকে দর্শন করার জন্য। এখন তো রওনা হয়েছেন নারায়ণকে দর্শন করার জন্য। দরজার দারোয়ান জয় এবং বিজয়, এই তোরা এদিকে যেতে পারবি না, একেবারে লাঠি দিয়ে আটকিয়ে দিলেন। ওমা, এবার কেমন কথা! ভগবানের কাছে তো সবাই যেতে পারে, এই জন্য তো ভগবান ভয়ের দরজা খোলা। এদিকে গেলে ভয়ের দরজা খোলা, আর এদিকে আসলে গয়ের দরজা খোলা, ঢুকো। কেন যেতে পারবো না? তোমরাই শুধু যেতে পারবে আর আমরা যেতে পারবো না। ভগবান কি শুধু করে তোমাদের নাকি? আমাদের নয়? তোমরা যেমন উপাসনা করতেছো ভগবানকে, আমরা তো ভজন করতেছি। আমরা অনেক কামনা, অনেক বাসনা নিয়ে এসেছি ভগবানকে দর্শন করব, তেনার চরণার মৃত একটু পান করব, তেনার নির্মাল্য একটু ধারণ করব, এই জন্য এসেছি। ছেড়ে দাও রাস্তা। না না, তোদেরকে ছাড়বো না।
কথাবার্তা বলতে 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 তো ক্রোধ আসছে। দেখেন, কাম যেখানে বাধা পাবে সেখানে ক্রোধের সৃষ্টি হবে, একেবারে পরিষ্কার কথা। গীতাতে তো আমাদের এই কথাই বলছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, কাম যেখানে বাধা পাবে সেখানেই ক্রোধের সৃষ্টি হবে। আর ক্রোধ বা না করে কিবা? ক্রোধ হলে তো মানুষের মনুষ্যত্ব নষ্ট হয়ে যায় না, বুদ্ধি সব লুপ্ত হয়ে যায়। কাকে কি বলবো, কি করব, তখন আর সে হুঁশ জ্ঞান থাকে না। কথা বাড়তে বাড়তে এমনই হয়েছে, তখন চতুর্শন দেখে গেলেন, বলছেন তোমাদের মধ্যে না অসুর ভাবাপূর্ণ, তোমরা বৈকুণ্ঠে বাস করতেছ দেবলোকে, কিন্তু তোমাদের মধ্যে যে স্বভাব, এগুলো অসুরের স্বভাব। অসুরদের মধ্যে হলো উনি আসতে পারবে, উনি আসতে পারবে না, ও যেতে পারবে, সে যেতে পারবে না, আমার আপনজনকে আমি ভিতরে ঢুকাবো, অন্যজনকে ভিতরে ঢুকাইতে দিব না, দর্শন করতে দিব না। এই হয়েছে অসুরদের স্বভাব। তাহলে আমরা তোমাদেরকে অভিসম্পাদ দিলাম, যাও তোমরা অসুর যোনি প্রাপ্ত হও। যখন এইভাবে অভিসম্পাদ দিয়েছেন তখন তাদের টনক নড়েছে, চরণে পড়ে গেলেন, মহারাজ আমাদের অপরাধ ক্ষমা করুন। বলা তো হয়ে গেছে, অভিসম্পাদ দেওয়া হয়ে গেছে, এখন তো ওটা ফিরানো যাবে না। চরণে পরে কাকুতি মিনতি করতে শুরু করেছেন, আমরা বুঝতে পারি নাই যে আপনারা ব্রহ্মার পুত্র চতুর্শন। তো বাবা আগেই পরিচয়টা জেনে নে, আপনারা কোথার থেকে আসছেন, কেন আসছেন, কি আসে বিষয়। ঠিক আছে বসুন, আমি ভিতর থেকে আদেশ নিয়ে আসি, হয়ে গেল। ঠিক আছে, প্রভু বিশ্রাম করতেছেন, অপেক্ষা করুন। কত রকমের শান্ত না দেওয়ার মতো বাক্য আছে, কিন্তু সান্ত্বনাময় বাক্য তো দিলেন না। এখন তোমরা পায়ে পরে ক্ষমা চাচ্ছ, তাতে কি হবে? আর সাধুর স্বভাব তো হলো ক্ষমা, হলো একটা মহৎ গুণ। সব থেকে বড় গুণ হলো ক্ষমা, বুঝলেন? ক্ষমা ধর্ম, ক্ষমা সম। ক্ষমাকে এত মহিমা কীর্তন করে গিয়েছেন ক্ষমার। এখন সেই ক্ষমার পাত্র হয়ে চাইলেন, তিনি ক্ষমা চাচ্ছেন যে অপরাধ হয়ে গেছে, ভুল হয়ে গেছে, এখন যেটা হয়েছে ক্ষমা করে। এখন বলছেন যে ক্ষমা যে করবো বাবা, এখন বলো যদি মিত্রভাবে যাও, যদি মিত্রভাবে যাও মানে ভগবানের ভক্ত রূপে যাও, মিত্রভাবে যাও, তাহলে তোমাদেরকে 7 জন্ম লাগবে উদ্ধার হইতে। মিত্রভাবে গেলে লাগবে 7 জন্ম। আর যদি শত্রুভাবে যাও তাহলে তোমরা 3 জন্মে উদ্ধার হয়ে চলে আসবে। এখন বলো তোমরা কোনটা নিবে? মিত্র ভাবটা নিবে না শত্রু ভাবটা নিবে? কোন ভাবটা নিতে চাও এখন তোমরাই বলো। তখন এই জয় বিজয় চিন্তা করলেন, তাহলে আমরা শত্রু ভাবটাই নিয়ে নিই, তাহলে অতি তাড়াতাড়ি আমরা আবার এই ধামে চলে আসতে পারবো, ভগবানের কাছে চলে আসতে পারবো। অতএব এটাই হলো আমাদের উত্তম পন্থা, অতএব আমরা শত্রুভাবেই নেব। বলে শত্রুভাবে যে যাও তাহলে প্রথম জন্মে তোমরা হিরণ্যকৈশিপ্য হিরণ্যকাক্ষ হয়ে জন্মগ্রহণ করবে, ভগবানের সঙ্গে যুদ্ধ করে ভগবানের হাতে মারা শত্রুভাবে যাচ্ছ ভগবানের। দ্বিতীয় জন্মে তোমরা হবে রাবণ আর কুম্ভকর্ণ। আর তৃতীয় জন্মে হবে দন্তবক্র আর শিশুপাল, শিশুপাল দন্তবক্র। এই 3 জন্মেই আমাদের অভিশাপ থেকে মুক্ত হবে। তবে তাহলে জগাই মাদাই আসটা কেমন করে? বলে এটি মহাপ্রভুর কৃপা, মহাপ্রভুর প্রেম লাভ করার জন্য তারা জগাই মাদাই রূপে এসেছিলেন। তো যাই হোক, এই কারণেই তাদেরকে আসতে হলো। এসে তারা কি করেছিলেন? এসে তারা সে কশ্যপ মুনির স্ত্রী অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ, দিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিল। সেই দেখে, তাহলে একটা কথা চিন্তা করুন, যে নিত্য গোলকধামে বৈকুণ্ঠে আছে, সে যদি কোনো দোষ করে, অপরাধ করে, তাহলে তার জন্ম এসে পৃথিবীতে হয়।
আর আমরা পৃথিবীর মানুষ যদি আমরা দোষ করি, ভুল করি, তাহলে আমাদের জন্ম কোথায় গিয়ে হবে একটু চিন্তা করে দেখুন তো, একবার ভেবে দেখুন। তাহলে আমাদের তো তল, অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, রসাতল, মহাতল, পাতাল কোথায় যে যাবো তার তো ঠিক নেই। আর ঊর্ধ্বগতি তো হবে না, গতি হবে আমাদের নিম্ন গতি হবে, উপর থেকে নিচের দিকে নেমে আসে অপরাধের কারণে। কোথায় বৈকুণ্ঠ ধাম আর কোথায় পৃথিবী? আর পৃথিবীর মানুষ যদি অপরাধ করে তাহলে তার বা কি গতি হইবে? এটাই হলো আমাদের বোঝার বিষয়, শিখার বিষয়, জানার বিষয়। তাই বলছেন এবার অদিতির গর্ভে, দিতির গর্ভে কেমন করে আসলেন? দেখেন, প্রতিটা মানুষের একটা কামনা থাকে, বাসনা থাকে, বাসনার উপরেই নির্ভর করে। এবার দিতি মনে মনে চিন্তা করছেন যে আমার সতীনের ছেলেরা স্বর্গরাজ্য দখল করে রাজা হয়ে বসেছে, আমার সতীন হয়েছে রাজমাতা। একটা সম্মান না? বিরাট বড় সম্মান রাজমাতা। আমার তো মনে হয় না একটু রাজমাতা হওয়ার শখ জন্মে না? জন্মে। রাজা হওয়ার, রাজমাতা হওয়ার স্বাদ তো আমারও মনে হয়। তো তিনি কি করবেন? তিনি তখন কশ্যপ ঋষিকে খুব সেবা করতে শুরু করেছেন। কশ্যপ ঋষি একদিন, কশ্যপ ঋষি তপস্যার থেকে আসতেছেন, দিতি দৌড়ে গিয়ে তিনাকে ধরেছে, আজকে আপনি আমার গৃহে আসেন, আমার গৃহে নিয়ে গিয়ে সেবা শুশ্রূষা করে বলছেন, আপনি আজকে আমাকে গর্ভদান দিন। কশ্যপ ঋষি বলছেন যে আরে এখন সন্ধ্যার সময়, এই সময়টা ভালো নয়, খুব খারাপ সময়। এই সময়ে মহাদেব তার ভূত প্রেত ডাকিনী শাকিনী তাল বেতাল আদি নন্দী ভিরিঙ্গি সবাইকে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, এই সময়টা ভালো নয়, সন্ধ্যার সময়। আমি পাঞ্জিপুতি দেখে যথা সময়ে তোমাতে গর্ভদান দিব। কিন্তু তিনি মানলেন না, মানলেন না, জোর করে গর্ভধান নিলেন। ঋষি যখন স্নান করে আসলেন, দ্বিতীয় স্নান করে আসলেন, তখন জিজ্ঞেস করছেন, বলেন তাহলে আপনার সন্তান কেমন হবে? বলে দুটা অসুর জন্ম নিবে। এ কি, আপনি ব্রাহ্মণ, আপনি ব্রাহ্মণ আর আপনার ছেলে হবে অসুর, এটা কেমন কথা? বলে হ্যাঁ, কারণ হয়েছে কি জানো? যে সময়ে তুমি গর্ভধানটা নিয়েছো সেই সময়টা ভালো ছিল না। এই জন্য গর্ভদানের সময় যদি ভালো হয় তাহলে উত্তম সন্তান সেই মায়ের গর্ভে আসবে, না হলে সন্তান ভালো হয়। চোর ডাকাত গুন্ডা বদমাস কত কিছু আসে না, কথা সবই তো মায়ের পেটেতে জন্ম হচ্ছে সবারই। হ্যাঁ, তখন তিনি বললেন তাহলে আমি গর্ভপাত করে দিব। দুইটি অসুর দৈত্য দানব আমার ঘরে জন্মগ্রহণ করবে, তাহলে আমি গর্ভপাত করে এই সন্তান নষ্ট করে দিব। আচ্ছা, এদের মধ্যে সদ্গুণ থাকবে না? বলে না, এদের মধ্যে কোনো সদ্গুণ থাকবে না। এরা দেবতার নিন্দা করবে, ভগবানের নিন্দা করবে, সাধুগুরু বৈষ্ণবের নিন্দা করবে, ব্রাহ্মণের নিন্দা করবে। তখন তিনি বলেন তাহলে এই সন্তান জন্ম দেওয়ার দরকার নেই, গর্ভে নষ্ট করে দিই। তখন বলে যে না না, গর্ভে নষ্ট করিয়ে না, তোমার দুই ছেলে তো হবে, তার মধ্যে এক ছেলের ঘরের এক নাতি হবে, যে নাতির কথা সারা বিশ্বে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে, গ্রন্থ পুরাণে শাস্ত্রে সবাই তার যশগান গাইবে। অতএব ছেলে যদি না থাকে তো নাতি আসবে কোথার থেকে? অতএব তুমি এই সন্তান নষ্ট করিও না। এবার তিনার মনে ভয়, ছেলে জন্ম হইলে পরেই তো সাধুগুরু বৈষ্ণবকে দুঃখ দিবে, কষ্ট দিবে, দেবতাদেরকে হিংসা করবে, ভগবান বিষ্ণুকে হিংসা করবে, গালি দিবে ভগবানকে, তাহলে আমি আর গর্ভ একে আর জন্ম দিবই না, থাক পেটের ভিতরে। বলতে বলতে 100 বৎসর গর্ভ ধারণ করে রেখেছেন, তপস্যা, তপ বলে 100 বৎসর ধারণ করে রেখেছেন, তারপরে তো আর পারছেন না ধারণ করতে।
তিনার এই তপস্যার তপবলের তেজে স্বর্গ পর্যন্ত অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে, স্বর্গে দেবতারা থাকতে পাচ্ছেন না, চিন্তা করছেন। তখন গিয়ে বললেন ব্রহ্মাজিকে, আপনি যান, গিয়ে দিতিকে বরদান করুন, তবে গিয়ে ইনি তপস্যা থেকে বিরত হবেন। তার তপস্যা গর্বর তেজে আমরা সহ্য করতে পারতেছি না। আসলেন, আশীর্বাদ দিলেন, সন্তান দুইটা ভূমিষ্ঠ হল। সন্তান দুইটা ভূমিষ্ঠ হয়েই যখন গড়াগড়ি দিতে শুরু করেছে, যত পর্বতের মাথা ভেঙে দিয়েছে চূর্ণমন। বড় বড় পর্বত ধরে এরকম দুই হাত দিয়ে ধূলিসাৎ করে দিয়ে দেয়, বড় বড় পাথর ধরে এরকম করে একেবারে চূর্ণ করে দেয়। এত ভয়ঙ্কর। দাঁড়ালে পরে স্বর্গে গিয়ে মাথা ঠেকে যায়, মাথার মুকুট আকাশে লাগায়, এইরকম ভয়ঙ্কর শরীর। তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে এমন কোন প্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধাই নাই, এইরকম বীর পুরুষ। তো চিন্তা করলো কোথায় যাব যুদ্ধ করতে। তখন বরুণ দেবের কাছে গিয়েছে। বরুণ দেব, যুদ্ধং দেখি, আমরা তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছি। বরুণ দেব বলছেন, আমি তো যুদ্ধ করি না, বয়স হয়ে গেছে, বৃদ্ধ হয়ে গেছে, আমি তো এখন যুদ্ধ করা ছেড়ে দিয়েছি, করি না। তবে তুমি যদি চাও তাহলে যুদ্ধ করাতে পারবো। বলে কার সঙ্গে যুদ্ধ করাতে পারবে? আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধা কে আছে এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে? বলে ব্রহ্মাণ্ডে না থাকলেও ব্রহ্মাণ্ডের বাইরে তো আছে। আচ্ছা, কে আছেন? বৈকুণ্ঠের নারায়ণ ভগবান বিষ্ণু। তার সঙ্গে যদি একবার যুদ্ধ করতে যাও, যুদ্ধের স্বাদ তোমাদের মিটে যাবে। যুদ্ধ করার তো বড় শখ, স্বাদ লেগেছে না, একেবারে স্বাদ মিটিয়ে দিবে। তাই নাকি? তাহলে যাচ্ছি এখন। কোথায় থাকে বলছিলেন? কোথায় থাকে বিষ্ণু? বৈকুণ্ঠে। আচ্ছা, যাচ্ছি। এই তো রওনা হয়ে গেছেন বৈকুণ্ঠের দিকে। আর এদিকে ভগবান এসেছেন রসাতল থেকে পৃথিবীকে তুলে নিয়ে আসবেন। এখন কথা হলো, যদি পৃথিবী নাই তাহলে হিরণ্যকশিপু হিরণ্যকাক্ষ কেমন করেছিল? কোথায় ছিল? আমাদের মতো অনেক ব্রহ্মাণ্ড আছে না, এই ব্রহ্মাণ্ড না থাকে অন্য ব্রহ্মাণ্ডে ছিল, সেখান থেকে এসেছ। ভগবান বিষ্ণুর কাছে গিয়েছেন, গিয়ে দেখেন ওখানে বৈকুণ্ঠে বিষ্ণু নাই। কারণ বিষ্ণু তো চলে আসছেন বরাহ রূপ ধারণ করে পৃথিবীকে উদ্ধার করতে। রাস্তায় পেয়েছেন দেবর্ষী নারদকে। নারদ মুনি, আরে তোমার প্রভু বিষ্ণু কোথায় গিয়েছেন? বলে তিনি তো এখন বরাহ রূপ ধারণ করে তিনি এখন রসাতলে আছেন। বরাহ রূপ ধারণ করে রসাতলে আছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, রসাতলে আছেন। ঠিক আছে, তাহলে যাচ্ছি। সমুদ্রের মধ্যে এসে গদা দিয়ে খুব জোরে প্রহার করলো। গদার আঘাতে জল দুই ভাগ হয়ে গেল, দুই দিকে মধ্যে দিয়ে চলে গেছে। গিয়ে দেখতেছে কি ভগবান দন্তাগ্রে করিয়া পৃথিবীকে নিয়ে আসতেছেন। দন্তাগ্রে করে পৃথিবীকে নিয়ে আসতেছেন। অসুর বলছে কি, হে বন্য বরাহ, ভগবানকে গালি দিচ্ছে, হে বন্য বরাহ, ব্রহ্মা আমাদের ভোগের জন্য পৃথিবীকে আমাদের কাছে দিয়েছিলেন, রসাতলে পাঠিয়েছিলেন। তোমার কত বড় সাহস, আমাদেরকে না বলে আমাদের সম্পদ নিয়ে যাচ্ছ, চোর কোথাকার, চুরি করে নিয়ে যাচ্ছ। তোকে চুরির মজা দেখাচ্ছি। গদা হাতে নিয়েছে। ভগবান তো কোনো কথা বলছেন না, আর পৃথিবী দেবী ভয়ে থরথর করে কাঁপতেছে। ভগবান কোনো কথা বলছেন না। কথা না বললে তো সে গদাও মারতে পারে না। যুদ্ধের কতগুলো নিয়ম আছে তো। একজনে আরেকজনকে বলবে, একজনে আরেকজনকে গালি দিবে, চড় থাপড় দিবে, ঘুষি দিবে, তবে তো মারামারি হবে। মানে একজনে খালি গালি দিয়ে যাচ্ছে, আরেকজনে কিছুই বলে না, তো সেখানে মারামারি হবে একটা কেমন করে? ও যতই গালি দিক আর যতই ধাক্কা মারুক আর যা কিছু বলুক না কেন, ভগবান তো কিছুই বলতেছেন না। তাহলে যুদ্ধটা হয় কেমন করে? এই করতে 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 ভগবান কি করেছেন, একেবারে জলের উপরে উঠেছেন।
এইবার জলের উপরে জলকে পায়ের দ্বারা স্তম্ভন করলেন, করে পৃথিবীকে রাখলেন জলের উপরই ভাগে রেখে বললেন, হ্যাঁ আমি বন্যবরাহ ঠিকই, এবার তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া হবে। শুরু হলো যুদ্ধ। যুদ্ধ করতে 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 মেরে দিলেন ভগবান বরাহদেব, মেরে দিলেন। আচ্ছা, যখন মেরে দিলেন দিয়ে তিনি বৈকুণ্ঠে চলে যাবেন। আর পৃথিবী দেবী বলছেন, ওগো তুমি আমাকে এখানে রেখে চলে যাবে, আমি কি নিয়ে বাঁচবো, কেমন করে থাকবো? হ্যাঁ, আমি যে এইখানে থাকবো, আমার পালক কে হবে, আমার কে দেখাশোনা করবে? আমি দেখাশোনা করবো। আপনাকে দেখাশোনা, আপনি ও কোথায় বৈকুণ্ঠে থাকবে, তাহলে আপনি আমাকে বিয়ে করুন। ঠিক আছে, একটা শক্তি থাকে না, একটা মাথার উপর একটা ছায়া থাকে। হ্যাঁ ঠিক আছে, ভগবান তো বিয়ে করলেন। এই জন্য পৃথিবী দেবী বিষ্ণু পত্নী। এই পৃথিবী হলেন বিষ্ণু পত্নী। আমরা ঘুমের থেকে উঠে প্রস্রাব করি, পায়খানা করি, থুতু ফেলি, আগে বিছনার থেকে উঠে লাথি একটা মারি, তাই না? হ্যাঁ, এই জন্য ওই বিছনা থেকে নামার সময় আগে প্রণাম করতে হয়, করে নামতে হয়। কি বলে প্রণাম করতে হয় জানো? সমুদ্র মেকলে দেবী পর্বত স্তন মণ্ডলে বিষ্ণু পত্নী নমস্তব্যম ক্ষমস্বামী পদস্পর্শ। নামবেন। হ্যাঁ, আচ্ছা, এবার বললেন যে আমাকে একটা পুত্র সন্তান দিয়ে যান আমার দেখাশোনা করার জন্য। পুত্র সন্তান তো দিলেন, কিন্তু সেই পুত্র হয়ে গেল অসুর। আচ্ছা, ভগবানের ঔরসে যে সন্তান জন্ম নিল সে অসুর হয়ে গেল। আচ্ছা, আগে শুনলাম ব্রাহ্মণের ঔরসে সন্তান হয়েছে বলে অসুর হয়েছে, ঠিক না? সময়টা ভালো ছিল না, সন্ধ্যার সময় ছিল বলে দৈত্য হয়েছে। আচ্ছা, ভগবান স্বয়ং তিনি পৃথিবী দেবীকে যখন গর্ভদান দিলেন, সেই গর্ভে অসুর আসলো কেন? বলে মাতৃদোষে। মাতৃদোষে। মাতৃদোষ কি এবার এখানে? বলে ওই যে মা অসুরের চিন্তা করছিল, সন্তান পেটে এসেছে আর তুমি অসুরকে দেখে দেখে অসুরের চিন্তা করতেছ, তাহলে তোমার পেটের সন্তান অসুর হবে। এই জন্য সন্তান যখন পেটে আসে তখন ভগবানের সেবা পূজা করতে হয়, সাধু সেবা, বৈষ্ণব সেবা আদি, হরিনাম সংকীর্তন, মালা তিলক ধারণ, হরিনাম জপ, তুলসী গাছে জল, পরিক্রমা, তাহলে ছেলে ধার্মিক হবে। ছেলে হোক মেয়ে হোক, যেটাই হোক, সেও ধার্মিকই হবে। এই জন্য বলছে মাতৃদোষে গিয়ে সে অসুর হয়েছে। ছেলে ছিল পেটের ভিতরে, তুমি খালি অসুরের চিন্তা করছো। অসুরটা দেখতে এরকম ছিল, অসুরটা এইরকম ধেয়ে আসছিল, অসুরটা এসে ওইরকম যুদ্ধ করেছিল। এই অসুরের চিন্তা করতে করতে তোমার সন্তান হলো আর কোথার থেকে? এই জন্য তোমার সন্তান অসুর হয়েছে। তাই তো শাস্ত্রে বলছেন মাতৃদোষে চরিত্রহীন, পিতৃদোষে মূর্খতা, বংশদোষে কৃপণতা, আর নিজের দোষে দরিদ্রতা। বাপ দাদায় কত কত বিঘা বিঘা জমি রেখে যায়, আর দেখে সব বিক্রি করে খেতে খেতে একেবারে ভিখারি হয়ে যায়। তাস খেলবে, জুয়া খেলবে, মদ খাবে, বেশ্যালয়ে যাবে আর জায়গা বিক্রি করবে, এমনও তো আছে অনেক। তাহলে নিজের দোষে দরিদ্রতা আসলো। এইভাবে শাস্ত্রে বর্ণন করে গেছে। যাই হোক, এই পৃথিবীর অনেক নাম আছে, বসুধা, বসুন্ধরী, বসুধা, হ্যাঁ, মেদিনী আদি অনেক নাম দেওয়া আছে। যাই হোক, এবার এই পৃথিবী দেবীকে পাওয়ার পরে ব্রহ্মা কি করলেন? ব্রহ্মা এই পৃথিবী দেবীকে পাওয়ার পরে তিনি পুজো করলেন। আমরা গৃহপ্রবেশের সময় পূজা করি না? কেউ যদি ভিটি দেয়, নতুন গৃহ আরম্ভ করে তখন পূজা করে, গৃহপ্রবেশের সময় পূজা করে, বিভিন্ন উৎসবে এইভাবে হয়ে থাকে। তো পূজা করলেন ব্রহ্মা সর্বপ্রথম। পুজো করার পরে তিনি এবার পৃথিবীর কাছে চাইলেন যে হে পৃথিবী দেবী, আপনি আমাকে ভূমি দান করুন। আমি আপনার মধ্যে
স্বর্গ, এই নদী, পর্বত, সরোবর, গাছপালা, পশু পাখি, কীট পতঙ্গ, মনুষ্য আদি সব কিছু সৃষ্টি করে। এই সমস্ত কিছু আমি সৃষ্টি করবো, তখন তো সৃষ্টি কার্য কিছু ছিল না, সৃষ্টি করব। অতএব তুমি আমাকে ভূমি দান করো। পৃথিবী দেবী তখন ভূমি দান করলেন। এবার তিনি সৃষ্টি কার্য আরম্ভ করলেন। ধাপে 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 এই সৃষ্টি কার্য হতে 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 এই পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে। হিরণ্যকশ্য মারা যাওয়ার পর তার 9 পুত্র ছিল। তার স্ত্রীর নাম ছিল রুষা ভানু। এরা এখন ভগবান বিষ্ণুর সঙ্গে যুদ্ধ করবে। দেবতারা আমাদের শত্রু। দেবতাদের কার্যসিদ্ধির জন্য ভগবান বিষ্ণু দেখেন যুদ্ধ করে আমার বাবাকে মেরেছেন, আমরা বিষ্ণুকে ছাড়বো না, আমরা দেবতাদেরকে ছাড়বো না। কি শুরু হয়ে গেল। তার মৃতদেহকে তারা পুরাতে দিবে না। হিরণ্যকশ্যের মৃতদেহ পুরাতে দিবে না, ঘরে রেখে দিয়েছেন। সবাই কান্নাকাটি করেন, আগে প্রতিশোধ, আগে প্রতিশোধ নিব, তারপরে দেহ পুরাবো। তখন অন্যান্য অনেকেই বুঝাতে শুরু করলেন, বুঝাচ্ছেন। এদিকে কি হয়েছে, ব্রহ্মা তিনার পুত্র স্বয়ম্ভুবু আর শতরূপাকে বললেন, এইবার তোমাদেরকে আমি ধরণী বা ধরিত্রী, ধরা, বসুন্ধরা দান করলাম। এবার তোমরা উভয়ের মধ্যে স্বামী স্ত্রীর মিলনের মাধ্যমে সন্তান সৃষ্টি করে এই পৃথিবীটা ভরো। আমি তো এতদিন তপস্যা করেছি, তপস্যা করে করে এত প্রাণীগণ সৃষ্টি করেছি, তো আমার সৃষ্টি জীব স্থূল এবং সূক্ষ্ম উভয় দেহই তারা চলাফেরা করতে পারে। তোমার থেকে যে সৃষ্টি হবে নারী পুরুষের মিলনে, এরা কিন্তু স্থূল দেহ আসে, সূক্ষ্ম দেহ, সূক্ষ্ম দেহ ভজনের দ্বারা লাভ করতে পারবে। অতএব তুমি সৃষ্টি কার্য আরম্ভ করো। স্বয়ম্ভুবু মনু যখন সৃষ্টি কার্য আরম্ভ করলেন, তখন তিনার 2টি পুত্র সন্তান আর 3টি কন্যা সন্তান জন্ম নিল। পুত্র 2টার নাম হলো প্রিয়ব্রত এবং উত্থানপাদ, আর কন্যা হলো 3টি, আকুতি, প্রসূতি, দেবহূতি। এই 3টি কন্যা সন্তান তিনার জন্ম নিল। এবার কি হয়েছে, ব্রহ্মার তো এক একটি স্থান থেকে এক একজন মুনি ঋষিরা সব প্রকট হয়েছিলেন। ব্রহ্মাও তাদেরকে আদেশ করলেন, যাও তোমরা যে তপস্যা করো, তারপরে তোমাদের অনুকূল স্বভাব অনুযায়ী বিবাহ করো, সেরকম মেয়ে দেখে বিয়ে করে তোমরাও সৃষ্টিকার্য আরম্ভ করো। পৃথিবীটা ভরতে হবে তো মানুষ দিয়ে, অতএব তোমরাও সৃষ্টিকার্য আরম্ভ করো। ব্রহ্মার আদেশ পেয়ে তিনার সমস্ত পুত্রগণ সবাই এক এক জায়গায় বসে গেছেন তপস্যা করতে। কারণ প্রথম জীবনে যদি ব্রহ্মচর্য পালন করে, তপস্যা করে, হরিপদপদ্ম লাভ করে, তারপরে কেউ বিয়ে করে, তাহলে সেই ঘরে উত্তম সন্তান আসবেই আসবে, কৃষ্ণ ভক্ত সন্তানই আসবে। এই জন্যই এরা তপস্যায় বসেছে। কর্দম ঋষি তপস্যা করতে করতে প্রায় 10,000 বৎসর চলে গেছে। এদিকে দেবর্ষি নারদ তিনি তীর্থ ভ্রমণ করতে 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 তিনি স্বয়ম্ভুবু মনুর রাজধানীতে গিয়ে প্রবেশ করেছেন। স্বয়ম্ভুবু মনু অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে নারদকে বসালেন। নারদ বললেন যে কর্দম ঋষি স্বভাব, চরিত্র, আচার ব্যবহার সবকিছু গুণের কথা বলছেন। বলতে বলতে বলছেন যে দেখো, আপনার তো 3টা মেয়ে বিয়ের উপযুক্ত হয়ে গেছে, আর 3টা মেয়ের মধ্যে যে কোনো একটা মেয়ে আপনি কিন্তু কর্দম ঋষির কাছে বিয়ে দিতে পারেন। ভিতরে থেকে দেবহূতি শুনেছে এই কথাটা,
আর শুনে তিনি মনে মনে সংকল্প করেন, তাহলে আমি কর্দম ঋষিকে বিয়ে করব। তার যখন এত গুণ, এত মহিমা, অতএব আমি সেই কর্দম ঋষিকে বিবাহ করব। 10,000 বছর ধরে তপস্যা করে যাচ্ছেন, সেই ঋষিকে আমি বিবাহ করব। পিতামাতা কন্যার মনের ভাব বুঝতে পারলেন, বললেন তাহলে চলো। দেবর্ষি নারদকে জিজ্ঞাসা করলেন যে উনি কোথায় থেকে তপস্যা করতেছেন। ঠিকানাটা নিলেন, নিয়ে রথে উঠে রওনা হয়েছেন সেখানে যাওয়ার জন্য। এদিকে কর্দম ঋষির তপস্যাতে সন্তুষ্ট হয়ে ভগবান এসে উপস্থিত হয়ে গেছে। ভগবান বলছেন, কর্দম ঋষি তুমি আমার কাছে বর প্রার্থনা করো, তোমার তপস্যায় আমি প্রসন্ন হয়েছি, তুমি যা চাইবে তাই দিব। কর্দম ঋষি বলছেন, হে ভগবান, সাকাম উপাসনা নিত্যন্ত হেয়, নিষ্কাম উপাসনা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু তা জানা সত্ত্বেও পিতৃবাক্য রক্ষা করার জন্য আমি সাকাম উপাসনা করতেছি। কি সাকাম উপাসনা করতেছ? আমার বাবা বলছেন, যাও তুমি বিবাহ করো, সন্তানাদি সৃষ্টি করো, বংশ রক্ষা করো, পৃথিবী প্রজা দিয়ে ভরো। তো এই জন্যই আমি তপস্যা করতেছি, এমন একটা স্ত্রী যেন আমার কপালে জুটে, তার দ্বারা যেন আমি ভজন পথে আরো অগ্রসর হতে পারি। কিছু কিছু আছে এরা ভজন পথে অগ্রসর করতে দেয় না, আরো ভজন থেকে টেনে নিচে নামিয়ে দেয় স্বামীগুলাকে। তো আমার এরকম একটা স্ত্রীর প্রয়োজন, যে স্ত্রী ভজন মার্গে আমাকে আরো আগিয়ে দিবে, বাড়িয়ে দিবে, যাতে বিবাহিত জীবনে আমি স্ত্রীতে আসক্তি না হই, সংসারেতে আসক্তি না হই। এইরকম একটা স্ত্রী আমার প্রয়োজন, আপনি কৃপা করে সেই দেন, যাতে আমি সাধন ভোজনটা ঠিক করে যেতে পারি, আবার পিতার আদেশ অনুসারে বিয়েটাও আমার হলো, দুটাই। ভগবান বলছেন, বাহ সুন্দর তো তোমার বুদ্ধি। শোনো, আগামী পরশু দিন তোমার আশ্রমে এসে উপস্থিত হবেন স্বয়ম্ভুব মনু এবং শতরূপা, তাদের কন্যা দেবহূতিকে নিয়ে। ওই দেবহূতিকে বিবাহ করলে পরে তুমি সুখী হবে। ওই মেয়ে দ্বারা তুমি কখনো বন্ধনে পড়বে না, সে তোমার সংসার বন্ধন মুক্ত করে দিবে, তোমাকে সাধন ভজনে অগ্রসর করে দিবে, তোমার ভজনে অনেক সাহায্য সহযোগিতা করবে। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে তাই হোক। ভগবান বলছেন, তোমার ভজনে সন্তুষ্ট হয়েছি আমি, তাই আমি তোমার পুত্র রূপে এসে জন্মগ্রহণ করব, আর সাংখ্য শাস্ত্র পৃথিবীতে প্রচার করব। তুমি আমার নাম রাখবেন কপিল ভগবান। না, আগে ভগবান বলে গেলেন। চিন্তা করতে পারছেন? আপনি যদি সেই রকম সাধন ভজন করেন, এখনো ভগবান প্রস্তুত আছেন আপনার পুত্র রূপে এসে জন্মগ্রহণ করতে। ভজনটা তো করা চাই। ভগবান অদর্শন হয়ে চলে গেলেন। দেখতে দেখতে 3 দিন গত হয়ে গেল। 3 দিন গত হয়ে গেছে দেখতে দেখতে। এইবার এসে উপস্থিত হয়েছেন স্বয়ম্ভুব মনু, শতরূপা, তাদের কন্যা দেবহূতিকে নিয়ে। ঋষি যখন দেখলেন স্বয়ম্ভুব মনু এসেছেন, অতিথি রূপে নারায়ণ, অতিথি দেব ভব, আসুন আসুন স্বাগত জানিয়ে কুটিয়ায় নিয়ে এসেছেন। 3 জনকে বসার জন্য 3টা আসন দিয়েছেন, বসুন, আসন গ্রহণ করুন। স্বয়ম্ভুব মনু এক আসনের মধ্যে বসেছেন, শতরূপা এক আসনে বসেছেন, কিন্তু দেবহূতি বসছেন। দেবহূতি বসতেছে না। কর্দম ঋষি বললেন, হে রাজপুত্রী, আসন গ্রহণ করুন। রাজপুত্রী মনে মনে চিন্তা করতেছে, একটু পরে উনার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে, উনি আমার স্বামী। আর নারদের মুখের থেকে তো আগের থেকে শুনে মনে মনে স্বামী রূপে গ্রহণ করে নিয়েছি। অনেক সময় এরকম হয় না?
একজন আরেকজনকে ভালোবেসেও স্বামী রূপে গ্রহণ করে বা কোনো অন্যভাবেও। তো আমার তো বিয়ে তো আগেই একটা হয়েই গেছে। নারদের মুখে যেদিন আমি কর্দম ঋষির মহিমার কথা শুনেছি, সেই দিনই আমি মনে মনে সংকল্প নিয়েছি আমি কর্দম ঋষিকে বিয়ে করব। তা তো হয়েই গেছে কাজ। ইনি তো আমার স্বামী হয়েই আছেন, আর এখন এসেছেন বিয়ে দেওয়ার জন্য মা বাবা। তো মা বাবা যে বিয়ে দিবেন, এই বিয়ের নাম হইল কি? বৈদিক বিবাহ। আর ওখানে যখন শুনেছি, শুনে যখন আমি মনে মনে স্বামী রূপে গ্রহণ করছি, ওটা হলো গন্ধর্ব বিবাহ। বুঝতে পেরেছেন? বিবাহ কিন্তু 8 প্রকারের আছে। আর কে কত ধরনের কটা বিয়ে করেছে সেই বুঝতে পারবে। ব্রহ্ম বিবাহ, দৈব বিবাহ, আর্য বিবাহ, প্রজাপত্য বিবাহ, আসরিক বিবাহ। আসরিক বিবাহ বুঝেন তো? ওই যে জোর করে ধরে নিয়ে চলে যায়, এর নাম হলো আসরিক বিবাহ। জবরদস্তি নিয়ে বিয়ে করে নিল, আসরিক বিবাহ। গন্ধর্ব বিবাহ, রাক্ষস বিবাহ, যে হরণ করে নিয়ে চলে যায় রাক্ষস, হ্যাঁ, রাক্ষস বিবাহ, পিচাস বিবাহ। এই হলো 8 প্রকারের বিবাহ। তো এদের মধ্যে ব্রহ্ম বিবাহটাই শ্রেষ্ঠ বিবাহ বলিয়া কথিত হইয়াছে। আর এই বিধি মতেই পিতা তার যোগ্য পতির হাতে কন্যা সম্প্রদান করেন। মা বাবারা যখন দেখে গিয়ে, ছেলে অথবা মেয়ে দেখে এসে কথাবার্তা বলে, তারপরে হ্যাঁ সবকিছু করে বিবাহ হয়, একে বলা হয়েছে ব্রহ্ম বিবাহ। বুঝেছেন? বৈদিক বিধি অনুসারে বিবাহ হয়। এখন তিনি তো মনে মনে গন্ধর্ব বিয়ে তো আমার আগেই হয়ে গেছে, এখন আমার স্বামী আমাকে আসন দিচ্ছেন বসার জন্য, আমি যদি সেই আসনে বসি তাহলে আমার নারী ধর্ম লঙ্ঘন হবে। আজকালকে নারীরা তো নারী ধর্ম বুঝে না, কিন্তু তখনকার কিন্তু নারী ধর্ম বুঝে। আমার কর্তব্য হলো স্বামীর সেবা করা, স্বামীর কাছ থেকে সেবা গ্রহণ করব, এতে তো আমার নারী ধর্ম লঙ্ঘন হবে। অতএব স্বামীর দেওয়া আসনে আমি বসবো না। স্বামীর দেওয়া আসনে বসলে আমার নারী ধর্ম লঙ্ঘন হবে। এই জন্য রাজকন্যা কিন্তু বসতেছেন না। আর কর্দম ঋষি পরীক্ষা করার জন্য বারবার বলতেছেন, অহে রাজপুত্রী, অহে রাজকুমারী, আসন গ্রহণ করুন, আসন গ্রহণ করুন। রাজকুমারীর মাথার মধ্যে আরেকটা চিন্তা ঢুকেছে, যদি কেউ আপনাকে আসন দেয় বসার জন্য, আর আপনি যদি তার আসনে না বসেন, তাহলে তাকে অপমান করা হচ্ছে। কেউ আপনাকে আসন দিল, বসুন বসুন, কিন্তু আপনি বসলেন না, চলে গেলেন, তাহলে তাকে অপমান করা হয়। এখন আসনে বসলে নারী ধর্ম লঙ্ঘন, আর আসনে না বসলে স্বামীকে অপমান করা হচ্ছে, একটা সাধুকে অপমান করা হচ্ছে, একজন ঋষিকে অপমান করা হচ্ছে। কোন দিকে যাবেন? উভয় সংকট মাথার মধ্যে পড়ে গেছে, সাম রাখি না কুল রাখি। চিন্তা করতে করতে হঠাৎ মাথার মধ্যে এসেছে, হ্যাঁ, মেয়ে মহিলাদের ডাইন হাত হলো স্বামীর হাত, ডাইন হাতটাই হলো স্বামীর হাত। এই জন্য দেবহতী কি করলেন? প্রথমে আসনটাকে প্রণাম করলেন। কেউ যদি আপনাকে আসন দেয় বসার জন্য, আপনি আসনটাকে প্রণাম করবেন, তারপরে বলবেন। এই জন্য তিনি আসনটাকে প্রণাম করলেন, আর প্রণাম করে ডাইন হাতটা আসনের উপরে দিয়ে মাটির মধ্যে বসে গেছে। তার মানে কি? ডাইন হাতটা তো স্বামীর হাত, স্বামী আসন দিয়েছে, তোমার আসনে তোমারই বসাইলাম, ডাইন হাতটাই আসনে দিয়ে দিলাম। চিন্তা করতে পারছেন কি রকম পতিত্ব পুণ্যমতী মহিলাটা?
কর্দম ঋষি দেখলেন যে ভগবান তো ঠিকই বলেছেন, এই মেয়েকে বিয়ে করলে আমার লাভ হবে, সংসার বন্ধনে পড়ব না, বুদ্ধিমতী আছে। তথাপিও মুখ ফুটে বলছেন না, আপনারা কি উদ্দেশ্যে এসেছেন আমাদের এখানে, বলুন আমি আপনাদের কি সেবা করতে পারি। স্বয়ংভূ মনু বলছেন, নারদের মুখে শুনেছি আপনারা কি বিবাহ করতে ইচ্ছুক। হ্যাঁ ইচ্ছুক তো। বলে তাহলে আমার এই কন্যাটাকে তোমার কাছে বিয়ে দিতে এনেছি। নারদের মুখ থেকে তোমার কথা শুনলাম, তাই দিতে এসেছি। বাবা তুমি কৃপা করে আমার মেয়ের পানি গ্রহণ করো। কর্দম ঋষি বলছেন, আপনার মেয়ের পানি গ্রহণ আমি করতে পারবো, কিন্তু একটা শর্ত আছে। তোমাদের বিয়ের সময় কি ছিল শর্ত? 5 ভরি সোনা দিতে হবে, 5 লাখ টাকা ক্যাশ দিতে হবে, হ্যাঁ মোটরসাইকেল দিতে হবে, টিভি দিতে হবে, ফ্রিজ দিতে হবে, তাই না? শর্ত না? কর্দম ঋষি বলছেন, আপনার মেয়েকে আমি বিবাহ করতে পারি, কিন্তু আমার একটা শর্ত আছে। হ্যাঁ বলো বলো বলো, তোমার কি শর্ত? তো রাজা তো স্বয়ংভূ মনু এত বড় একজন রাজা, তার কিসের অভাব? বলো তোমার শর্ত কি? বলে আমার শর্ত হলো, আমার ঔরসে তোমার মেয়ের গর্ভে যখন একটি সন্তান হইবে, তখনই আমি তোমার মেয়েকে ত্যাগ করে বনে চলে যাব হরিভজন করতে। এমন শর্ত শুনেছেন কোন জীবনে? বউ চলে গেলে আরো কেস কামার করে ডেকে নিয়ে আসে, আরো হাতে পায়ে ধরে, আর উনি বলছে আমি ছেড়ে চলে যাব। আমার ঔরসে তোমার কন্যার গর্ভে একটি সন্তান হইলেই আমি তোমার কন্যাকে ত্যাগ করে আমি বনে চলে যাব হরিভজন করতে। আমি সারা জীবন তোমার মেয়ের ভাত কাপড়ের দায়িত্ব নিতে পারবো না। এই হলো শর্ত। আমি হরিভজন করার জন্য এসেছি, স্ত্রীর ভজন করতে আসি নাই। একমাত্র পিতার বাক্য রক্ষার জন্য, বংশ রক্ষার জন্য আমি আপনার মেয়েকে বিবাহ করব। সারা জীবন ওই গাধার মতন বহন করে যাব না। যদি এতে রাজি হন তাহলে আপনার মেয়ে আমার কাছে বিয়ে দিয়ে যান। কথাটা শুনে তো মুখ শুকিয়ে গেছে, মুখ শুকিয়ে গেছে। যে আশা নিয়ে আসছিলেন, ভরসা নিয়ে আসছিলেন, সব তো একেবারে জলাঞ্জলি হয়ে গেছে। তখন স্বয়ংভূ মনু তিনি তখন দেবহূতির মুখের দিকে তাকাচ্ছেন। ও মা, কত বড় শর্ত রে, কি সম্ভব? এইখানে কেমন করে মেয়ে বিয়ে দিই? না, এইখানে তো মেয়ে বিয়ে দেওয়া যাবে না। দেবহূতি বলছে কেন যাবে না? আমার এইরকম স্বামীরই দরকার। এই কি বলিস তুই? বলে হ্যাঁ, এত নকল স্বামী, ওর সেবা করবো কেন সারা জীবন? আমি জগৎ স্বামী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করব। বিবাহ না হইলে, সন্তান উৎপাদন না করলে মানুষ পিতৃঋণ মাতৃঋণ থেকে মুক্ত হয় না। এর জন্য তো বিয়ে করতেছি। তো আমি সারা জীবন নকল স্বামী সেবা করব কেন? কেন নকল স্বামী সেবা করব? আমি সেবা করব তো আসল স্বামীর সেবা করব, জগৎ স্বামী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করব। আমার ওই রকম স্বামীরই দরকার। ওই একটা সন্তান হলো, যাও তুমি তোমার রাস্তা ধরো, আমি আমার রাস্তা ধরি, হরিভজন করি। তাহলে স্বয়ংভূ মনু তখন সর্বনাশ হয়ে গেছে, আর কিছু করার নেই। আর মেয়ে যেখানে রাজি ওখানে তো ঠিক আছে। বিবাহ কার্য শুরু হয়ে গেল, বিবাহ দিলেন। বিবাহ দিয়ে তিনি তিনার রাজধানীতে চলে গেলেন। এখন প্রশ্ন হলো, স্বয়ংভূ মনুর রাজধানীটা কোথায় ছিল? ব্রহ্মবর্ত দেশেতে রাজধানী ছিল। ব্রহ্মবর্ত দেশের বৈষ্মতী নগরে, যেখানে কুশ এবং কাশিয়ার উৎপত্তি হয়েছে। এই যে কাশিয়া, কুশ দেখেন না, শ্রাদ্ধ কার্যে, সব পৈতা কার্যে, বিয়ে সব কাজে লাগে, দেব কার্যে। এর উৎপত্তি হয়েছে বরাহ ভগবানের লোম হইতে। তাই অত্যন্ত পবিত্র বস্তু এটা, ভগবান বরাহ দেবের।
লোম হইতে কুশ এবং কাশের উৎপত্তি হয়েছে। আর সর্বপ্রথম উৎপত্তি হয়েছিল ব্রহ্মবর্ত দেশের বৈষ্মতী নগরে। সেই স্থানে হলো স্বয়ম্ভব মনুর রাজধানী। কন্যাকে বিবাহ দিয়ে তিনি তিনার রাজ্যে চলে গেলেন। কর্দম ঋষি বলছেন, দেবহূতি সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে, গুদুর লগ্নে বিয়ে হয়েছে, আমি 3 বার সন্ধ্যা আহ্নিক করি, ত্রিসন্ধ্যা সন্ধ্যা করি। বিয়ে যখন হলোই তোমার সঙ্গে তো যাও, নদীর থেকে একটু জল নিয়ে আসো, একটু হাত পা ধুইয়ে আচমন করে আমি সন্ধ্যা আহ্নিকে বসে যাব। দেবহূতি নদীতে গেছেন জল আনতে, গিয়ে দেখেন বাঘ আর হরিণ খেলা করতেছে। কি বাঘ আর হরিণের মধ্যে তো বৈরী ভাব, একজনে দেখলে পরে আরেকজন ঘাপ করে ধরে খেয়ে নেয়, অত দুজনে কি খেলা করতেছে। হ্যাঁ, দুজনে মিলে একেবারে অন্তরঙ্গ খুব খেলা হচ্ছে। তাহলে ঋষির তপস্যার শক্তি আছে। জল নিয়ে আসছেন, এনে কলস রেখেছেন, এবার বাসন নিয়ে আসবেন, একটা ঘটি নিয়ে আসবেন, স্বামীর পা ধোয়াইয়ে দিবেন। ঘরের ভিতরে গিয়ে দেখেন খালি গর্ত আর গর্ত, ঘরের ভিতরে ইঁদুরের গর্ত। ইঁদুরের গর্তের ভিতরে দেখেন ইঁদুর, ব্যাঙ, সাপ সব ঢুকে বসে আছে। অথচ সাপে ব্যাঙকেও খাচ্ছে না, ইঁদুরকেও খাচ্ছে না। পাখিরা সব বাসা, তার মধ্যে মাকড়সার জালে ভর্তি, কিন্তু কোনো মাকড়সাকে কোনো পাখি ধরে খাচ্ছে না। তপস্যার দ্বারা সব প্রাণীরা তাদের হিংসা ভুলে গিয়ে মনভাবে আছে। স্বামীর চরণ ধৌত করে দিলেন, মার্জন করে দিলেন। স্বামী এবার বসছেন তপস্যা, সন্ধানী করতেছেন। সন্ধ্যার সময় সন্ধানী করতে 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 সমাধিস্থ হয়ে গেছে। আর তো কোনো বাহ্য জ্ঞান নেই, বাইরের কোনো কথাও তিনার কানে ঢুকে না। আর এই যে বসছেন, বসে গেছেন। এখন স্বামী না খাইলে তো স্ত্রী খেতে পারে না। এখনকার কথা নয়, আগের কথা। এখন তো তুমি খাইলে খাও, না খাইলে নাই, আমি আমারটা ঠিক রাখি, বুঝেছেন? স্বামীর আগে যদি স্ত্রী খায় তাহলে তার সতী ধর্ম নষ্ট হবে, নারী ধর্ম নষ্ট হবে। স্বামী তো সন্ধানী করতেছেন, উনি না উঠলে তখন খাওয়া দাওয়া হয় না। রান্না বান্না হয়ে গেছে, ঠাকুরের ভোগও লেগে গেছে, কিন্তু স্বামী না খাইলে তো খেতে পারবো না। দেখতে দেখতে সারা রাত্রি চলে গেছে, সারা দিন পরের দিনে চলে গেল, তার পরের দিন চলে গেল, দেখতে দেখতে 1 সপ্তাহ গত, 1 মাস, 1 বৎসর, 2 বৎসর, 12 বৎসর একবারে এক সমাধি। এই যে বসতেন, 12টি বৎসর চলে গিয়েছে, কোনো খবর নেই। 12 বৎসর পরে যখন সমাধি টুটল, তখন বলছেন, এই কি হে দেবী, তুমি কে এখানে? আরে এটা মুনি ঋষিদের আশ্রম, এই আশ্রমে মহিলাদের থাকতে নাই, তুমি কোথা থেকে এসেছো গো? কে তুমি? কি নাম তোমার? বাবার নাম কি? মায়ের নাম কি? তোমার নাম কি? কেন এসেছো এখানে? দেবতী বলেন, আপনি কি ভুলে গিয়েছেন 12 বছর আগে যে আপনি আমাকে বিয়ে করেছেন? আমার বাবা স্বয়ম্ভব মনু, মা শতরূপা আপনার কাছে বিয়ে দিয়েছেন। হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে। চিন্তা করছেন তাদের সংসারটা কিরকম ছিল? ও তো আমি তো তোমাকে চিনতেই পাচ্ছি না। বলে, পারবেন কেমন করে? 12 বছর ধরে তো খালি জল পান করে বেঁচে আছি। স্বামী আহার না করলে স্ত্রী খেতে পারবে না, এটা নারী ধর্ম। কিন্তু জলপানকে আহার বলা হয় না। তাই আমি শুধু খালি বিষ্ণুর চরণামৃত পান করে করে এই 12টি বৎসর অতিবাহিত করেছি, এই জন্য আমার শরীরে এই অবস্থা হয়েছে। উফ, দেবী বসো, আমি তোমাকে আজকে ব্রহ্মতত্ত্ব দান করব। ব্রহ্মতত্ত্ব, তুমিও ধ্যানের দ্বারা ব্রহ্ম দর্শন করে ব্রহ্মতলীন হয়ে যাবে। আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা 12 মিনিট,
এই তো তপস্যায় বসলাম সন্ধান করতে, আর এই উঠলাম, আর তোমার কাছে চলে গেল 12টি বৎসর। আমি তোমাকে আসছি আত্মতত্ত্ব ব্রহ্মতত্ত্ব দান করব, তুমি আমার কাছে বসো। দেবতী বলে ব্রহ্মতত্ত্ব পরে নিব, আত্মতত্ত্ব পরে নিব, আগে আমাকে পুত্রতত্ত্ব দিন, সন্তান দান করুন। আরে দেবী আগে ব্রহ্মতত্ত্ব নেব। না না, ব্রহ্মতত্ত্ব পরে। তুমি তো সন্তানের জন্য পাগল কেন হচ্ছ? হব না। আমার বাবা যে আপনার কাছে দান করে গিয়েছেন, যদি আমার গর্ভে কোনো সন্তান উৎপাদন না হয় তাহলে সেই দানের ফল আমার বাবা পাবে না। আমার বাবা যদি কখনো ঘুরতে ঘুরতে এদিকে আসে তাহলে আমার ঘরে খাবে না, কারণ যে দান করেছি দানের ফল তো হয় না, তবে খাবো কেমন করে? যতদিন পর্যন্ত আমার গর্ভে কোনো সন্তান না হবে আপনার ঔরসে, ততদিন পর্যন্ত আমি আমার পিতার গোত্রেই থেকে যাব। বুঝেছেন? হয়তো এখনকার তো সব এক বর্ণ থেকে আরেক বর্ণে বিবাহ হয়, আগে অধিকাংশ বর্ণে বর্ণে বিবাহ হতো। তো হয়তো কারু শিবগোত্র, কারু কাশ্যপ গোত্র। এখন হয়তো আপনি কোনো কাশ্যপ গোত্র ছেলেকে বিয়ে করেছেন, তো বিয়েতে আপনি যদিও ব্রাহ্মণ বলে যে তোমার গোত্র ছেদন করে দিলাম, কিন্তু সন্তান না হওয়া পর্যন্ত তোমাকে শিবগোত্রে উচ্চারণ করতে হবে। সন্তান যখন হয়ে যাবে তখন তোমার বৈদিক কার্যেতে কাশ্যপ গোত্র উচ্চারণ করতে হবে। আর সন্তান না হওয়া পর্যন্ত তোমার পিতা যে তোমাকে দান করেছেন দানের ফল পাবে না, খাবেও না। অতএব আত্মতত্ত্ব পরে, ব্রহ্মতত্ত্ব পরে, আগে পুত্রতত্ত্ব দিন আমাকে। পুত্রতত্ত্ব হলে পরে আমিও পিতৃঋণ থেকে মাতৃঋণ থেকে মুক্ত হয়ে যাব, আপনিও পিতৃঋণ মাতৃঋণ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে, আর পিতাও তার ফল পাবে। পুত্রমুখ দর্শন করলে পরে মানুষ সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়, জানেন? ঠিক তেমনি ভাবে নাতিমুখ, মেয়ের ঘরের নাতি মুখ যদি গিয়ে আপনি দর্শন করেন, এই জন্ম থেকে আরম্ভ করে এই পর্যন্ত আপনি যত পাপ করেছেন সমস্ত পাপের মাপ। এই জন্য তো এত ভালো ভালো দ্রব্য নিয়ে যায় নাতি মুখ দেখার সময়, তাই না? উত্তম উত্তম দ্রব্য নিয়ে যান। এই জন্য বলছেন আমাকে এই পুত্র সন্তান দান করো। ঠিক আছে, ঠিক আছে দেবী, এক কাজ করো, এই দেখো সামনে একটি সরোবর দেখতে পাচ্ছ, ওই যে সরোবর দেখা যাচ্ছে ওর নাম হলো বিন্দু সরোবর, যাও ওই সরোবরে গিয়ে তুমি স্নান করে আসো। উনি যখন সরোবরে গিয়ে ডুব দিয়েছেন তখন বরুণ দেবের অনুচরগণ তিনাকে ধরে নিয়ে চলে গেছে বরুণালয়ে, নিয়ে ওখানে ভালো করে সাজিয়ে গুজিয়ে স্নান টান করে শূল্য শৃঙ্গার করে একেবারে রাজকুমারীর মতো বানিয়ে তারা পাঠিয়েছে। আর এই সময়ের মধ্যে কর্দম ঋষি কি করছেন, নিজের শরীরকে আপন তপস্যার দ্বারা 9 ভাগে বিভক্ত করে 9 জন কর্দম ঋষি হয়ে গেছেন। একজন লোক 9 জন হয়ে গেছেন। একটা বিমান তৈরি করেছেন, বিমানের মধ্যে 9টি তালা আছে, এক এক তালায় এক এক রকম, এক এক তালায় এক রকম। কোথায় খাবেন, কোথায় বসবেন, কোথায় শুবেন, কোথায় গল্প করবেন, কোথায় ভ্রমণ করবেন, এরকম হবে। আবার যে তালাতে যাবেন সেই তালাতে দেখবেন গিয়ে উনি বসে আছেন, রাধে রাধে। যেই তালাতে যাবেন গিয়ে সেই তালাতে উনি বসে আছেন। তপস্যার দ্বারা এমন একটি বিমান তৈরি করেছে। দেবতী আসলেন, বিমানের উপরে উঠলেন, বিমান বসলেন, বিমান চলতে শুরু হয়ে গেছে। বিমানটা মনোবেগে যাচ্ছে, মনের ইচ্ছা অনুসারে বিমান চলতেছেন। বিমান চলতে 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 100 বৎসর আকাশ মার্গে বিমান ঘুরেছে। আর এই 100 বৎসরে তিনি গর্ভধারণ করলেন, যথাসময়ে সন্তান প্রসব করলেন। 9টি কন্যা সন্তান তিনার জন্ম হল। এবার 9টি কন্যা সন্তান যখন জন্ম হয়েছে
তখন বলছেন দেবী এবার আমি যাই। বলে না, কথা তো ছিল পুত্র সন্তানের। তুমি যখন বিবাহ করেছিলে তখন তো আমার সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করেছিল, কি বিবাহের পণ কি ছিল, আমার ঘরে একটি পুত্র সন্তান হলেই আপনি চলে যাবেন। কিন্তু হয়েছে তো 9টা কন্যা সন্তান, তাহলে তো যাওয়া যাবে না। আপনি আরো কিছুদিন থাকুন, থেকে 9টা কন্যাকে বিয়ে দিয়ে আপনি চলে যান, আর আমাকে বৃদ্ধকালে দেখাশোনা করতে এমন একটা পুত্র সন্তান তো দিয়ে যান। আমি আপনাকে আটকাবো না, আপনাকে আটকাবো না, আপনার যেখানে খুশি সেখানে গিয়ে আপনি ভোজন করবেন। ঠিক আছে। বেশ কিছুদিন আবার সংসারে থাকলেন, মেয়েগুলাও ধীরে ধীরে বড় হতে শুরু হয়েছে। এইবার যথা সময়ে ওই যে ভগবান বলছিলেন আমি তোমার পুত্ররূপে আসবো, এইবার ভগবান আসলেন পুত্ররূপে। যথা সময়ে সেই পুত্র জন্মগ্রহণ করলেন। তিনি তো তপস্যা করেছেন, বুঝতে পেরেছেন আমার ভগবান এবং আমার পুত্ররূপে এসেছেন, তাই পুত্রের নাম রাখলেন কপিল দেব। বলো কপিল ভগবান কি। কপিল দেব দেখতে দেখতে বড় হয়ে গেলেন। ব্রহ্মা বলছেন চলো চলো, ভগবান কপিল রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন পৃথিবীতে সাংখ্য শাস্ত্র প্রচার করার জন্য। অতএব চলো তিনাকে দর্শন করব, তিনার চরণধুলি নিব, কৃপা লাভ করে আসব। এই জন্য সমস্ত মুনিগণ, ঋষিগণ, দেবগণ সবাইকে নিয়ে একেবারে কর্দম ঋষির আশ্রমে এসে উপস্থিত। কপিল ভগবানকে দণ্ডবত প্রণাম করে বা সবাই সন্তুষ্ট খুশি। ব্রহ্মা বলছেন শুনো শুনো কর্দম ঋষি, আমার সঙ্গে দেখো অনেক মুনি ঋষিরা এসেছেন, আপনি অবশ্য তাদের স্বভাব চরিত্র জানেন, কোন মুনি কিরকম। আর আপনার মেয়েও তো 9টা বিয়ের উপযুক্ত, এদের স্বভাব চরিত্র আপনি জানেন, আর সেইভাবে দেখে দেখে বিয়ে দিয়ে দাও, তো শেষ হয়ে গেল, এক কাজে 2 কাজ হয়ে গেল, বিয়ে দিয়ে দাও। ব্রহ্মা এই কথা যখন আদেশ করলেন তখন তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন। আর সন্তুষ্ট হয়ে কর্দম ঋষি তিনার কলা নামক কন্যাকে মরীচি ঋষির কাছে বিবাহ দিলেন। অনুসূয়া নামক কন্যাকে অত্রি মুনির কাছে বিবাহ দিলেন। শ্রদ্ধা নামক কন্যাকে অঙ্গিরা ঋষির কাছে বিবাহ দিলেন। হবিব্য নামক কন্যাকে পুলস্ত ঋষির কাছে বিবাহ দিলেন। পুলস্ত ঋষির কাছে। আর গতি নামক কন্যাকে পুলহ ঋষির কাছে বিবাহ দিয়েছেন। সারদী নামক কন্যাকে ক্রুতু ঋষির কাছে বিবাহ দিয়েছেন। খ্যাতি নামক কন্যাকে ভৃগু ঋষির কাছে বিবাহ দিয়েছেন। আর অরুন্ধতী নামক কন্যাকে তিনি বশিষ্ঠ মুনির কাছে বিবাহ দিয়েছিলেন। আর সব থেকে ছোট মেয়ের নাম ছিল শান্তি। শান্তিকে তিনি অথর্ব মুনির কাছে বিবাহ দিয়েছিলেন। এই 9 মুনি 9 কন্যাকে বিবাহ করে নিয়ে তাদের ঘরে আরো কত মুনি ঋষিদের জন্ম হয়েছে, বংশ পরম্পরা বৃদ্ধি পেয়ে পেয়ে আমাদের আসতেছে। তো এই যে মুনি ঋষিগণের থেকে যে সন্তান আসছে সেই অনুসারে গোত্র ভরদ্বাজ গোত্র, কৈশ্যব গোত্র, শাণ্ডুল্য গোত্র এই যেখানে আসতেছে, এইভাবে আসতেছে। এইবার কর্দম ঋষি বলছেন হে পুত্র, তুমি তো ভগবান, আমি তো জানি, তপস্যার দ্বারা জানতে পেরেছি সাংখ্য শাস্ত্র প্রচার করার জন্য তুমি আমার পুত্র রূপে এসেছো। তোমার মায়ের দেখাশোনার ভার তোমার উপরে দিলাম। তুমি তোমার বোনদেরকে দেখিও, বোনের জামাইদেরকে দেখিও, ভাগিনা ভাগিনী যাদের আসবে। আর আমি তপস্যা করতে চলে গেল। বাবা কোথায় যাচ্ছ? গঙ্গাসাগরে। আমি গঙ্গাসাগরে তপস্যা করার জন্য রওনা হয়ে গেলাম। যদি কোনো বিশেষ প্রয়োজন হয় সেখানে গেলেই আমাকে পাবা। এই বলে কপিল ভগবানকে প্রণাম করে 4 বার প্রদক্ষিণ করে কর্দম ঋষি তপস্যা করতে চলে গেলেন। কর্দম ঋষি যখন তপস্যা করতে চলে গেলেন তখন দেবহূতি দেবীর এবার সংসার, বিরাট সংসার, ওই যে মেয়েদের সংসার।
এই মেয়ে বলে ওমা আজকে আমার বাড়ি এসে থাকো, এই মেয়ের বাড়ি 1 মাস থাকতে রাতে, ওই মেয়ে বলে আমার বাড়ি এসে থাকো 1 মাস, ওই মেয়ে বলে আমার বাড়ি থাকো 1 মাস। এখন নাতি পুতির দেখাশোনা করতে করতে তো কাজ শেষ। 9 মেয়ের ঘরে তো অনেক পুত্র সন্তান হয়ে না, অনেক নাতির অভাব নেই। এখন যখন যে বিপদে পড়ে তো আগে তো মাকেই ডাকে। এই করতে করতে এখন মায়ের তো সাধন ভজনের সময় আর নেই। মেয়েকে দেখবো, জামাইকে দেখবো, নাতিকে দেখবো, বিআইনকে দেখবো, এই করতে করতেই চলে যাচ্ছে, ভজন তো হচ্ছে না। তাই দেবহূতি একদিন কপিল দেবকে বলছেন যে তোমার বাবার সঙ্গে যখন আমার বিয়ে হয়েছিল তখন তোমার বাবা না আমাকে আত্মতত্ত্ব ব্রহ্মতত্ত্ব দান করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আমি তখন সেইগুলো নিলাম না, আমি চাইলাম পুত্রতত্ত্ব। আর পুত্রতত্ত্ব চাইতে গিয়ে আমার 9টা মেয়ে 1টা ছেলে। এখন এই সংসারে দৌড়াদৌড়ি করতে করতে মায়ার জালে তো পড়ে আছি, এখন উপায় কি মায়ার থেকে মুক্তি হওয়ার? কপিল ভগবান বললেন মায়ার থেকে মুক্তির উপায় হলো একমাত্র সাধুসঙ্গ। সাধুসঙ্গ। এ ঘোর সংসারে পরিয়া মানব না পায় দুঃখের শেষ। এ ঘোর সংসারে পরিয়া মানব না পায় দুঃখের শেষ, না পায় দুঃখের শেষ। এ ঘোর সংসারে পরিয়া মানব না পায় দুঃখের শেষ, না পায় দুঃখের শেষ। সাধু সঙ্গ করি হরিব যে যদি, 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 তবে হইবে অন্তক্লেশ, তবে হইবে অন্তক্লেশ, তবে হইবে অন্তক্লেশ, তবে হইবে অন্তক্লেশ। সংসার অনলে জ্বলেছে হৃদয়, সংসার অনলে আর অনলে অনল বারে, অনলে অনল বারে। অপরাধ ছাড়ি কৃষ্ণ নাম লহ, অপরাধ ছাড়ি কৃষ্ণ নাম লহ, অনলে পরিবে জল, অনলে পরিবে জল। শ্রী রাধা গোবিন্দ চরণ কমলে, শ্রী রাধা গোবিন্দ চরণ কমলে আশ্রয় লহিল যে, আশ্রয় লহিল যে। কৃষ্ণ দাস বলে জীবনে মরণে, কৃষ্ণ দাস বলে জীবনে মরণে আমার আশ্রয় সে, আমার আশ্রয় সে, আমার আশ্রয় সে।